जिस दा आप संगतां ने पाठ सरवण कीता है। धन गुरु अर्जन देव जी का गुण राग के अंदर उच्चारण किया गया। इस शब्द दियां रहाउ वालियां तुकां हन। तो सरनाई पूर्ण नाथ, जंत अपने को दीजै हाथ। तो सरनाई, सरनाई का अर्थ हुंदा है शरण दे विच आ जाना। शरण की जो व्याख्या है ये बड़ी कठिन है। कुछ एक शब्द हुंदे ने, उन्हां शब्दां दा अर्थ जीवन की सहज धारा दे नाल जुड़िया हुंदा है। जिहड़ा मनुख उस सहज धारा दे वहण दे विच वह रिहा उस नूं तां समझ आ जांदे ने। दूसरे मनुख नूं वो अर्थ ने जिहड़े वो समझ नहीं आउंदे। जिवें शरण दा अर्थ आपां जे करिए आसरा, ते फिर इनू समझाण दे लई आपां नूं नुकता लेना पएगा। जिवें बच्चा मां दे आसरे दे नाल अपना जीवन जिउंदा है। इत्थे फिर एक ख्याल पैदा हो जाता है कि कई बच्चे हुंदे ने छोटी उम्र दे विच उन्हां दी माता उन्हां नूं छड्ड के चली जाती है ते जिंदगी तां वो भी जिउ लैंदे ने। सो मतलब ये निकलिया भी जे मां नहीं तो किसी होर दे आसरे दे नाल जिंदगी जिउण लई शरण नूं इस तरह समझा जाए भी जदों मनुख अपनी इच्छा दे नाल किसी दे परैन हो जे, किसी दे गोचरे हो जे ते अपने आप नूं कुछ भी ना समझे। ये शरण की थोड़ी समझाण दे लई दास ने व्याख्या की है। अंदर की भावना ये हो जाए मैं कुछ भी नहीं। जिवें बिलावल राग दे अंदर भगत सदना जी का शब्द आउंदा है। इको ही शब्द है धन गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर भगत सदना जी का। इस शब्द दियां आखिरी तुकां हन, मैं नहीं किश हो नहीं, कश आहे न मोरा। ये हुण भगत जी कह रहे ने मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, पर तेरी शरण दे विच आ गया हाँ, तेरे गोचरे हो गया, तेरे आसरे हो गया। मैं नहीं, मैं कुछ भी नहीं, हो नहीं ते मेरे अंदर कुछ है भी नहीं, मेरे पास कुछ है भी नहीं। मैं नहीं, हो नहीं, किश आहे ना मोरा ते मेरा कुछ है ही नहीं। तिन्ना शब्दां दे विच यही दस्सिया भी मैं कुछ नहीं। मैं नहीं, हो नहीं, कश हो नहीं, कश आहे न मोरा। मैं नहीं, किश हो नहीं, कश आहे न मोरा। ना मैं हाँ, ना कुछ मेरा है ते ना ही कुछ मेरे तो हो सकता है। इनू आखदे ने शरण परायण होना, शरण दे विच आ जाना। सो धन गुरु अर्जन देव जी रहमत करते ने, तो सरनाई पूर्ण नाथ। हे अकाल पुरख वाहिगुरू तू परिपूर्ण है ते सारियां दा मालक है। असी तेरी शरण दे विच हाँ, तेरे परैन हाँ, तेरे आसरे हाँ। जंत अपने को दीजे हाथ, असी हुण तेरी जंत हो गए हाँ ते तू रहमत कर। अपनी शरण दे विच आया होया नूं तुसी हथ दे के रखना करो। हुण पावन शब्द की पहली तुक तो आपां अर्थ प्रारंभ करते हैं। धन गुरु अर्जन देव जी रहमत करते हैं, भव सागर बोएत हर चरण। हर चरण का अर्थ है गुरु के चरणों तो पौल नूं प्राप्त करके ते गुरु तो नाम की दात जो असी प्राप्त की है, यही हरि के चरण हैं। मैं एक बार फिर खुलासा करांगा। हर चरण हुण इत्थे भुलेखे दे विच ना रह जाइए भी गुरु महाराज जी एक पासे तां लिखदे ने चक्कर चिन्ह अर वर्ण जात नैन जे रूप रंग रेख बेको कह न सकत केहे। अचल मूर्त अनभव प्रकाश
कि उस अकाल पुरख वाहिगुरू का जिहड़ा स्वरूप है वो तो एक साडे अंदर अनुभव का प्रकाश हो जाना है, अंदर एक अनुभव हो जाना है। तो हुण अनुभव की कोई शक्ल नहीं हुंदी, कोई सूरत नहीं हुंदी। ये भी थोड़ा जिहा आपां समझ लीए। आपां दरबार साहिब के अंदर बैठे हाँ, साडे अंदर एक अनुभव होया भी बाहर मींह पै रहा है, पता कोई नहीं, एक अनुभव होया है। हुण इस अनुभव जिहड़ा अंदर होया भी बाहर मींह पै रहा है जां बाहर कुछ कोई आ रहा है, कुछ हो रहा है, दिस्या नहीं, अनुभव होया है। ये जिहड़ा अनुभव है हुण इहदी की शक्ल है, इहनूं किहड़ी सूरत ते किहड़ी शक्ल दे नाल आपां कागज़ दे उत्ते लिखना जां बनाना करांगे। इसे तरह उस प्रभु परमात्मा का एक अनुभव हो जाता है भी मेरे अंदर आ गया है। सो गुरु महाराज जी रहमत करते ने, चक्कर चिन्ह और वर्ण जात उस परमात्मा का ना कोई चक्कर चिन्ह है, केवल अनुभव का अंदर प्रकाश हो जाना, यही उसकी प्राप्ति है। जिन्होंने अनुभव हो गया उन्होंने प्राप्ति हो गई है। हर चरण हुण इत्थे गुरु महाराज जी रहमत करते ने, भव सागर बोहित हर चरण, परमात्मा के चरण ने जिहड़े ये जहाज रूप ने। भव सागर ये संसार सागर है, ते इहदे विचों गुरु के चरणों के नाल जोड़ के, हरि के चरणों के नाल जोड़ के संसार तो पार होया जा सकता है। हुण सवाल खड़ा हो गया, हर चरण परमात्मा के चरण किहड़े होए भाई, किहड़े चरणों के नाल असीं जुड़ीए ते उन्हां नूं जहाज बना के असीं तरना करिए। धन गुरबाणी सानू दसदी है, जदों असी गुरु महाराज जी के दर तो खंडे बाटे का अमृत छकते हाँ, खंडे बाटे का अमृत छक के सानू उथों धन गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी के अंदर पंज प्यारियां दे वल्लों जो नाम दस्या जाता है, वाहिगुरू गुरमंत्र दस्या जाता है, यही हरि परमात्मा के चरण ने। पहलू समा सी उदों गुरु के चरणों की पौड़ प्राप्त की जाती सी। जिन्हां गुरु सवारियां ने गुरु नानक देव जी के चरणों की पौड़ प्राप्त करके धन गुरु नानक देव जी तो वाहिगुरू गुरमंत्र लै लिया, उन्होंने परमात्मा के चरणों रूपी जहाज के उत्ते सवार होना कर लिया। सो गुरु महाराज जी वो रहमत करते हैं, भव सागर बोहित हर चरण, इस संसार दे विच इको ते एक आसरा साडे कोलों इस संसार तो पार होने दा, ओह हरि अकाल पुरख वाहिगुरू दा नाम। ते नाम जिहड़ा जपना है तो सरनाई पूर्णनाथ गुरु की शरण दे विच, अकाल पुरख वाहिगुरू की शरण दे विच रह के जपना है। अपने आप नूं कुछ नहीं समझना, ये ना होवे भी चार को दिन नाम जप लिया, चार को दिन बंदगी सिमरन कर लिया ते अपने आप नूं संत अखवान लग जावे जां ज्ञानी अखवान लग जावे जां अपने आप दे अंदर वड़पना आ जाए ते गुरु की शरण दे विच नहीं हैगा। ये परमात्मा की शरण दे विच नहीं, क्योंकि ये तो अपने आप नूं नाम जप के कुछ अखवाउण लग गए, अपने आप ही कुछ बन गए। जिहड़ा अपने आप दे विच कुछ बनना है, ये एक मनुख दे अंदर हौ बिरदी है, एक गनाह हो जाता है। इस दे नाल फिर धन गुरु महाराज जी सच्चे सतगुरु सानू दसदे ने, भव सागर बोहित हर चरण, आसरा गुरु दे चरणों का, गुरु के नाम का लैके ये संसार सागर दे विचों पार उतारा किया जाता है जी। सिमरत नाम नाही फिर मरण। जदों इस तरह गुरु के परायण हो के अकाल पुरख वाहिगुरू की शरण दे विच रह के असी नाम नूं जपदे हां ते फिर साडा जिहड़ा मरना है ना, ये नहीं हुंदा। हुण मरना किहड़ा है? 5 प्रकार का मरना है। एक शरीर का मरना है, जदों 5 भूतक शरीर छड्ड दीदा है, ये शरीर मर गया है। रूह आत्मा है जिहड़ी उन्हें अगे जाके कोई होर बाणा धारण कर लिया, कोई होर शरीर मिल गया है। एक दुनिया के अंदर दौलत की मार पै जाती है, सारा कुछ बर्बाद हो जाना, नाश हो जाना, ये धन करके मर गए, ये हुण कंगाल हो गए। एक है मनुख का इज्जत करके मर जाना, चारे पासों मनुख नूं फिटकारां पैणियां, लाहनतां पैणियां, ये हुण फटकारिया गया है, ये जिहड़ी है इहदी इज्जत की मौत हो गई है। इस तरह करके 5 मौतां ने जिहड़ियां विद्वानां ने गिणियां ने। इत्थे जिहड़ा मरना है ना, इत्थे जमीर का मरना दस्सिया गुरु जी ने। सिमरत नाम नाही फिर मरण, जिहड़े प्रभु परमात्मा का नाम जपदे ने
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਹਰ ਗੁਣ ਰਮਤ ਨਾਹੀ ਜਮ ਪੰਥ। ਧੰਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਰਸਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਵੇਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਬੇੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇੜਾ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਨਾਹੀ ਫਿਰ ਮਰਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਜਿਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਗੁਣ ਰਮਤ ਨਾਹੀ ਜਮ ਪੰਥ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਗੁਣ ਰਮਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਰਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਹੀ ਜਮ ਪੰਥ, ਉਹ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜਮਾਂ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਹਾ ਵਿਚਾਰ ਪੰਚ ਦੂਤੈ ਮੰਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਮਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ, ਮਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਲਵਾਨ। ਮਹਾ ਵਿਚਾਰ ਪੰਚ ਦੂਤੇ ਮੰਥ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਬਲਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਇਤਨੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੰਜ ਦੂਤੈ ਮੰਥ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਦੂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਮੱਥ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਰਿੜਕ ਲੈਣਾ, ਦਬੋਚ ਲੈਣਾ, ਮਸਲ ਦੇਣਾ। ਪੰਜ ਦੂਤੇ ਮੰਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਬੇੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ ਏ। ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਰਮਣ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਏ, ਜਮਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਏ, ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਜਾਈਦਾ। ਮਹਾ ਵਿਚਾਰ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਦੂਤ ਮੰਥ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਮੱਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਸਰਨਾਈ ਪੂਰਨ ਨਾਥ। ਇਹ ਰਾਉ ਵਾਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪਹਿਲੋਂ ਕਰ ਲਏ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਸਰਨਾਈ ਪੂਰਨ ਨਾਥ, ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੰਤ ਆਪਣੇ ਕੋ ਦੀਜੈ ਥਾਤ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਸੇ ਦਾ ਜੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜੰਤ ਨੂੰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੁਝ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਸਿਮਰਤ, ਇਹ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 27 ਨੇ। ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 6 ਹੈ। ਵੇਦ, ਵੇਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 4 ਨੇ। ਪੁਰਾਣ, ਤੇ ਪੁਰਾਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 18 ਨੇ। ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 108 ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। 52 ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 27 ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ, 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ। 52 ਤੇ 6 58 ਹੋ ਗਏ। 58 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 27 ਜੋੜੋਗੇ ਤੇ 58 ਤੇ 27 ਇਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ 82। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 4 ਵੇਦ ਜੋੜ ਦਿਓ, 82 ਤੇ 4 84 ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 18 ਪ੍ਰਾਣ ਜੋੜ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 108 ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਈ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 108 ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨਨੇ 108 ਦੇ 108 ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਣ, ਇਹਨਾਂ 108 ਦੇ 108 ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ 108 ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਦੇ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਦਾਸ ਫੱਤਾ ਮਾਲੂਕਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਨਸਾ ਤਹਿਸੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡੇਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਡੁੰਮ ਵਾਲਾ ਡੇਰਾ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 108 ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ ਚਲੋ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਡੇਰਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਉਹਨੇ 1008 ਲਿਖਵਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ 1008 ਕਿਉਂ ਲਿਖਵਾਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ 108 ਲਿਖੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜੇ 108 ਲਿਖ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵਾਂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ 108 ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ 108 ਲਿਖੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ 1008 ਗ੍ਰੰਥ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਨੀਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਦਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਪਦਵੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਪੱਸਿਆ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਲੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। 5 ਨਵਾਜੀ ਸੀ, 40 ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੀ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਮਸੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਤਮੋ ਗੁਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਪਿਛਲੀ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਰੋ ਵਿਚਾਰ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਕਰੇ ਵਖਿਆਨ। ਵਖਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਵਖਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ, ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਨੁਕਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ। ਭਈ ਇਹ ਜੋ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ ਜੀ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਕਰਹਿ ਵਖਿਆਨ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਖਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਨਾ ਆਖੀਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਝੂਠਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਝੂਠਾ ਸੋ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਜਿਉ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਝੂਠਾ ਆਖਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰਦੇ ਆ? ਫਿਰੇ ਜੋ ਬਤਾਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਬਤਾਲ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਬੇਸਮਝ ਫਿਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਕਰੇ ਵਖਿਆਨ। ਇਹ ਭਈ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੀ। ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਬੈਸਨੋ ਰਾਮਦਾਸ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਕਰੇ ਵਖਿਆਨ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਨਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਵੇਦ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਬੈਸਨੋ, ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਬੈਸਨੋ ਰਾਮਦਾਸ। ਰਾਮਦਾਸ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ। ਰਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਦਾਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੇਵਕ। ਰਾਮਦਾਸ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ, ਰਾਮਦਾਸ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਮਦਾਸ ਆਖਿਆ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਕੁਝ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋਗੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਤੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਨੇ, ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਵੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਵਿਖਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਦਾਸ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਕਰੇ ਵਖਿਆਨ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਦੀ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ, ਵੇਦਾਂ ਦੀ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ
ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਿਰਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਡਿਆਈ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਵੈਸ਼ਨੋ, ਭਾਵੇਂ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਜਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵੈਸ਼ਨਵ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਈ ਪੰਡਤ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਪੁਰਾਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਖੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ। ਮਿਤ ਨਾਹੀ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਿਨਾਸ਼, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਮਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਿਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਮਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਅੰਤਾਜਾ। ਅਸੀਂ ਅੰਤਾਜਾ ਜਾਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਢੇਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 100 ਮਣ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 200 ਮਣ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, 1000 ਮਣ ਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੰਤਾਜਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਅੰਤਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੱਧ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਘੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਬ੍ਰਹਮ ਸਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਨਾਸ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅੰਤਾਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਅੰਤਾਜੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਮਤਾ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਲਾ ਸਕਦਾ ਅੰਤਾਜਾ? ਰਾਮਦਾਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ, ਉਸ ਰਮੇ ਹੋਏ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਆ ਗਈ ਏ, ਉਹ ਭਾਈ ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਸ ਮਿਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਮਿਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਕਰਨ ਭਲਾ ਕਰਹਿ ਸਿਵ ਦੇਵ, ਸਿਵ ਦੇਵ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਇੱਥੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਲਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਕਰਨ ਪਲਾਹ ਕਰੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇਵ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਯਤਨ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਾਹਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਪਦਵੀ ਕੇਵਲ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਾਸ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਾ ਲਈਏ, ਕਰਨ ਭਲਾ ਕਰੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇਵ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿੱਤ ਨੂੰ, ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਲਈਏ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਬੁਝੈ ਅਲਖ ਅਭੇਵ, ਅਲਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਲਖਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਤੇ ਅਭੇਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭੇਦ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਜੋਗੀ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਜਤੀ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਵੈਸ਼ਨਵ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਭੇਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ। ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਬੂਝੇ ਅਲਖ ਅਭੇਵ, ਲਖਤਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਸ ਦਾ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ, ਦਾਸਾ ਭਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜਿਸ ਆਪੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਗਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਜਿਸ ਆਪੇ ਦੇ, ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਜਗ ਮੈਂ ਵਿਰਲੇ ਕੇਈ ਕੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਹੋਣਗੇ,
ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਜਗ ਮੈਂ ਵਿਰਲੇ ਕਈ ਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੜੇ ਥੋੜੇ, ਵਿਰਲੇ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਵਿਥੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਗ ਮੈਂ ਵਿਰਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਵਿਰਲੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਵਿਰਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵਿਰਲਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਗ ਮੈਂ ਵਿਰਲੇ ਕੇ, ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਲੱਭਣਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਦੂਰ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਗ ਮੈਂ ਵਿਰਲੇ ਕੇ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ। ਚੌਥੀ ਪੌੜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ, ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਗੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਜਸ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਇਹ ਜਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ ਹਾਂ, ਖਾਲੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਜੋ ਤੇਰਾ ਸੀ ਇਹ ਜਸ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ, ਇਹ ਕੀ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੋਹਿ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਿਛੁ ਨਾਹੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਗਈ? ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਆਖੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨੂੰ ਨਿਵਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਤੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਮਾਹੇ, ਮੇਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਜਾਚੈ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਦੀਨ ਹਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਗੁਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਵਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੇਰੀ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਨਕ ਦੀਨ ਜਾਚੈ ਤੇਰੀ ਸੇਵ, ਹੈ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਮੰਗੀ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦੀਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਜਾਚੈ ਤੇਰੀ ਸੇਵ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਏ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਕਰ। ਗੋਂਡ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਸੰਤ ਕਾਲੀਆ ਧਰਤ ਬਿਦਾਰੋ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਕਾਲੀਆ, ਲੀਆ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਫਟਕਾਰਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਧਰਤ ਬਿਦਾਰੋ, ਬਿਦਾਰੋ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਾੜਨਾ। ਸੰਤ ਕਾ ਲੀਆ ਧਰਤ ਬਦਾਰੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਫਟਕਾਰ ਦੇਣ ਨਾ, ਲਾਹਣਤਾ ਪਾ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਟਿਆ ਹੋਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਆਕਾਸ ਤੇ ਟਾਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਭਾਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਤ ਕੋ ਰਾਖੋ ਆਪਣੇ ਜੀ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਸੰਤ ਉਦਾਰੋ ਤਤ ਖਿਨ ਤਾਲ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਤੁਰੰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਤ ਖਿਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬੜੀ ਛੇਤੀ, ਤਾਲ ਤਲੀ ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਤੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਨਾ, ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ, ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਏ। ਸੰਤ ਉਧਾਰੋ ਤਤ ਖਿਨ ਤਾਲ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਦਾ ਭਲਾ ਤੁਰੰਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਸੋਈ ਸੰਤ ਜੇ ਭਾਵੈ ਰਾਮ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮੰਨ ਬੈਠੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਤ ਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋਈ ਸੰਤ ਜੇ ਭਾਵੈ ਰਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕੈ ਏਕੈ ਕਾਮ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਤੋਂ ਵੀ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸੋਈ ਸੰਤ ਜੇ ਭਾਵੈ ਰਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸੰਤ ਏ। ਸੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਕੈ ਏਕੈ ਕਾਮ। ਸੰਤ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸੰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਤੇ ਸੰਤ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ, ਬੁਰੇ ਪਾਸੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬੜੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਤ ਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ। ਸੋਈ ਸੰਤ ਜੇ ਭਾਵੈ ਰਾਮ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਾ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਦੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤ ਦੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਰਹਾਉ ਸੰਤ ਕੈ ਉਪਰ ਦੇ ਪ੍ਰਭ ਹਾਥ। ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹਿਮਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਤ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਵਸਣਾ ਕਰਦਾ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਵਿੱਚ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਸੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਸ ਸਾਸ ਸੰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਤਪਾਲ। ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਆਪ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਰਾਜ ਤੇ ਟਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਆਕਾਸ਼ ਤੇ ਟਾਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਭਾਵੇਂ ਆਕਾਸ਼ ਜਿੰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਖੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਰਾਜ ਤੇ ਟਾਲ। ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਦਾ ਦੋਖੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਟਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਤ ਕਾ ਦੋਖੀ ਰਾਜ ਤੇ ਟਾਲ। ਜੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਰਾਜ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਵੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਭਲੀ ਕਿਸੇ ਕੀ ਨਾਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਸਮਝ ਲਈਏ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਣਹੋਈ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਨਾ ਉਹ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰੂਪ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਨੇ।
ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਹੋਏ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਬਿਨਾਂ ਹੋਈ ਤੋਂ ਅਣਹੋਈ ਗੱਲ ਏ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕੋਏ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਰਜਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਨਿੰਦੈ ਤਿਸ ਕਾ ਪਤਨ ਹੋਏ। ਪਤਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਹਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਕੋ ਰਾਖੈ ਸਿਰਜਨਹਾਰ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਚੱਕ ਮਾਰੋ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਜੇ ਝੱਖਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਕੋ ਰਾਖੈ ਸਿਰਜਨਹਾਰ, ਜਿੰਦੀ ਰੱਖਿਆ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੱਖ ਮਾਰੋ, ਝੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਮ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਵੇਂ ਖੱਚਾਂ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਵਾ ਤਵਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਝੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਝੱਖ ਮਾਰੋ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਭਾਈ ਝੱਖਾਂ ਮਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਭਇਆ ਵਿਸਾਸ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਕੌਣ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਈ ਇਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਭਇਆ ਵਿਸਾਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ, ਸੋਝੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸ ਕੀ ਰਾਸ, ਕੀ ਇਹ ਜੀ ਤੇ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਨਕ ਕਉ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਯਕੀਨ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਣਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦਲਾਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਮਨਮੁਖ ਹਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦ ਚੀਤ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਨਮੁਖ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਮੁਖ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਨਮੁਖ ਹਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਦ ਜੀਤ। ਮਨਮੁਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਝੋਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਟਿਕੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਉਂ ਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਆਸੀਸੜੀਆ, ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਹਿਬ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਨਾਨਕ ਕਉ ਬਜੀ